In a single throw of 3 dice, find the probability of getting the same number on 3 dice. Okay, ma? ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చాము? సింగిల్ త్రో ఆఫ్ 3 dice. 3 dice means here the experiment is 3 dice thrown at a time. ఓకే అమ్మా, 1 die త్రో చేసినప్పుడు మనకి 6 నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. అదే సపోజ్ 2 dice రోల్ చేసినప్పుడు 6 స్క్వేర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విల్ బి గెటింగ్. హియర్ 3 rows, 3 dice will be thrown. That means how many total number of outcomes? 6 cube number of outcomes, amma. Okay na? Here the total number of outcomes are 6 cube. How many favorable number of outcomes? Favorable means probability of getting the same number. That means here 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6. Okay amma, totally manaki 6 number of favorable outcomes వస్తాయి అమ్మా. ఓకేనా? 6 number of favorable outcomes వస్తాయి. So totally the probability P is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. How many favorable outcomes here? 1 1 1, 2 2 2, and so on 6 6 6 amma. Ante totally favorable number of outcomes are 6 divided by the total number of outcomes are 6 cube. Okay ma, the total number of outcomes are 6 cube. So 6 2 times, so 1 by 6 square. That means what is the answer here? 1 by 6 square means 1 by 36. The answer is 1 by 36. Okay ma, the probability is equal to 1 by 36. Okay na, this answer getting 2 marks question. Okay ma, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది ప్రాబబిలిటీ? What is the formula for the probability? Number of favorable outcomes by total number of outcomes. So favorable outcomes enti? Favorable outcomes దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? Here we need the probability of getting the same number on 3 dice. 3 dice మీద same number వచ్చే number of favorable outcomes అంటే 1 1 1, 2 2 2, and so on 6 6 6. Totally 6 number of favorable outcomes. Okay amma, total number of outcomes 6 cube. So 6 by 6 cube. Finally, we are getting the probability 1 by 36. Okay, ma? Are you understand? Next, short answer. Define moment generating function of a random variable x. Are you remember moment generating function? 2 marks question, amma. Kabatti, just mx of v. Moment generating function is equal to mx of v is equal to expected value of e power bx. Okay ma, ఇప్పుడు మనకి x అనేది డిస్క్రీట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? x అనేది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఓకేనా, మనకి మెటీరియల్ లో ఉందమ్మా. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనగానే mx of v that is equal to expected value of e power vx. ఓకే మా, expected value of e power vx. సో ఇక్కడ మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. ఓకేనా, దట్స్ వై ఇఫ్ x is discrete, x అనేది డిస్క్రీట్ అయినప్పుడు మనకి సమ్మేషన్ వస్తుందమ్మా. సమ్మేషన్ e power vxi v of xi. ఓకే, నెక్స్ట్ if x is continuous, integration e power vx into small fx of x dx. Are you remember? E power vx into small fx of x dx. Okay ma, so ee formula base cheskoni ee formulas veste you will be getting 2 marks. Okay, next short answer is x and y are 2 independent random variables. Here 2 independent random variables. Expected value of x equal to 4, expected value of y equal to 6. Find expected value of 4x minus 2y. How to do this?
ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 4x మైనస్ 2y ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా మనం? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 4x minus 2y. How it will write? మనం separate చేసుకోవచ్చు కదమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని. సెపరేట్ చేసుకుంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 4x మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 2y. మళ్ళీ దాన్ని e ఆఫ్ ax ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x కదా. అంటే మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 4 ఇంటూ expected value of x minus 2 into expected value of y. Okay ma? Minus 2 into expected value of y. ఇక్కడ మనకి expected value of x equal to 4. Expected value of y equal to 6. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 4 into 4 minus 2 into 6. ఓకే మా? 4 into 4 minus 2 into 6. 4 4s 16 minus 2 6 12. అంటే టోటల్ గా మనకి 4 వస్తుందమ్మా ఆన్సర్. ఫైనల్లీ we are getting the answer 4. ఓకే అమ్మా? అది అండర్స్టాండ్? చూడండి ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు. Short answers complete అయినాయమ్మా. So see the essay questions. So ఇవి థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ 3 4 5 6 అమ్మా. ఓకేనా? చూడండి. Here see the first essay question. That will be define a discrete random variable. Define a discrete random variable and discuss the characteristics of Poisson random variable using its probability, density and distribution functions. Okay ma? మనకి discrete random variable definition ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్టింగ్ లో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ అని నేర్చుకున్నామమ్మా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ discrete random variable, continuous random variable and mixed random variable. Okay ma? So అక్కడ మనం discrete random variable definition నేర్చుకున్నాం. That will be some countable numbers. Okay, we are getting some finite values in the discrete random variables. If you are considering the integer values, that will belongs to discrete random variable. Okay ma? And discuss the characteristics of Poisson random variable. Poisson random variable నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. 6 types ఉన్నాయి మనకి. డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ 6 types. What are they? Poisson, binomial, uniform, exponential, Rayleigh and Gaussian. అది రిమెంబర్. అందులో మనకి Poisson random variable, binomial random variable, ఈ 2 random variables belongs to discrete random variables amma. Remaining 4 random variables belongs to continuous random variables. Okay ma? Continuous random variables. So based on that మనకి ఇక్కడ Poisson, density and distribution ఉందమ్మా. సో అవి ఫార్ములాస్ రాసి మోడల్ గ్రాఫ్స్ ఎలా వస్తాయి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా వస్తుందమ్మా? స్టెప్ వైజ్ వస్తుంది. అది రిమెంబర్ ఫస్ట్ యూనిట్. స్టెప్ వైజ్ వస్తుందమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ like this impulse function. Okay na? And remember this? So ila distribution function, density function, model graphs veyalamma. Okay na? You will be getting 5 marks here. చూడండి ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనకి డెఫినేషన్ ఏంటో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయాలమ్మా.
Okay, now next to Poisson density function and Poisson distribution function and model graph. Okay, now next one, define probability distribution function and write its properties. What is probability distribution function? Another name for the probability distribution function is cumulative distribution function. Cumulative distribution function, capital Fx of x. What are the properties? Capital Fx of minus infinity equal to 0. మనకి చూడండి అమ్మా మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్. Capital Fx of minus infinity equal to 0. Next, capital Fx of infinity equal to 1. Next, 0 is less than or equal, capital Fx of x is less than or equal 1. Okay, ma. Next, if x1 is less than x2 అయితే then distribution function of x1 is also less than distribution function of x2. Next, p of x1 is less than x is less than or equal x2 equal to capital Fx of x2 minus capital Fx of x1 amma. Adi remember the properties. Properties రాయాలమ్మా. Distribution function, probability distribution function రాసి దాని ప్రాపర్టీస్. ఈ probability distribution function కూడా for discrete random variables and for continuous random variables. Okay namma? Then you will be getting 4 marks here. Okay, next చూడండి A, B, C. A random variable x has PDF shown below. Find the value of k. Find p of 1 by 4 is less than x is less than 1 by 2. Small fx of x is equal to kx between 0 to 1 is equal to 0 elsewhere. ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసామమ్మా, గుర్తుందా? సో ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్. సీ ద ప్రాబ్లం ఫస్ట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సొల్యూషన్ కంపల్సరీ. ఓకే, మీకు ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందమ్మా ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, చూడమ్మా ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో గివెన్ వాల్యూ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ ద గివెన్ వాల్యూ. ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది kx అమ్మా. లిమిట్స్ కూడా ఇచ్చాము 0 to 1. ఓకే, సో హియర్ the required values ఏంటమ్మా? Find the value of k and find probability of 1 by 4 is less than x is less than 1 by 2. How to do this? First k value calculate చేయాలమ్మా. k value calculate చేయాలి అంటే ఇవి మీరు చేసి నాకు చూపించాలమ్మా రేపు మార్నింగ్ కి. అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ టు డూ. టోటల్ గా మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా. సో ఇవి మీరు నోట్బుక్ లో చేసి నాకు చూపించాలి రేపు. See here, a random variable x has PDF. PDF means probability density function. Okay ma, probability density function. Okay, small fx of x equal to kx. So how to solve this k value? How to solve this k value? సో ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలమ్మా. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిసి ఉండాలి. సో విచ్ ప్రాపర్టీ we are using? సెకండ్ ప్రాపర్టీ అమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ dx equal to 1. గుర్తుందమ్మా? ఈ ప్రాపర్టీని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వెదర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి కదమ్మా. సో వీటిని మనం బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ లిమిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి? 0 to 1.
0 to 1. The limits are 0 to 1. Fx of x entama. What is fx of x? Kx. Okay ma? Kx. Integration 0 to 1 kx dx equal to 1. Okay ma? Integration. ఇక్కడ మనకి k వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే మా ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 kx dx equal to 1. చూడమ్మా. సో kx కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? k into x square by 2. What are the limits? 0 to 1. చూడమ్మా. k by 2 into x square బదులు 1 అప్లై చేస్తే 1 minus 0. అంటే k by 2 equal to 1 వస్తుందమ్మా మనకి. అంటే ఫైనల్ గా we are getting k value equal to 2. చూడమ్మా చాలా ఈజీగా మనకి k value వచ్చేసింది. ఓకేనా? So what is the second required value? Find probability of 1 by 4 is less than x is less than 1 by 2. Probability of one by 4 is less than. How to do this? Density function properties లో fourth property ఉందని చూడండమ్మా. P of x1 is less than x is less than or equal x2 equal to integration x1 to x2. అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ 1 by 4 to 1 by 2 kx k బదులుగా 2 x dx ఇంతనమ్మా. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద రిజల్ట్. ఓకేమా? యూ విల్ బి గెటింగ్ 5 మార్క్స్. ఓకేనా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ? సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే మనకి ఏం తెలియాలి? ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలమ్మా. ఓకేనా? ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలి మనకి. దెన్ ఓన్లీ we are doing this problem. ఓకే? ఫస్ట్ k వాల్యూ రావాలి అంటే we are using second property, integration minus infinity to infinity small f x of x dx equal to 1. ఓకే అమ్మా? నెక్స్ట్ probability of 1 by 4 is less than x is less than 1 by 2. ఇది రావడానికి మనం fourth property p of x1 is less than x is less than or equal x2 equal to integration x1 to x2 small f x of x dx. ఇక్కడ small f x of x ఎంత అంటే అమ్మా kx అమ్మా. k ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, 2 వచ్చింది కదా. సో 2x dx. ఓకే అమ్మా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో 5 marks for Poisson. Next 4 marks for distribution function properties. 5 marks for this problem. Okay ma? If you understand the problem, then only you will be getting the solution. మనకి ప్రాబ్లం అర్థమైతేనే సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో see the second question. A random variable x has a probability density pi by 16 cos of pi x by 8. Minus 4 is less than x is less than or equal 4 is equal to 0 elsewhere. Find its variance. చూడమ్మా, find its variance. So how to do this? How to do? Variance 470. Rough చేయమ్మా. 470.
Okay. See here, the second problem. A random variable x has a probability density here pi by 16 cos of pi x by 8. Here find its variance. And you remember the variance? Second unit lo నేర్చుకున్నామమ్మా మనం variance అనేది. ఓకేనా? Variance means sigma square is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. అంటే మనకి ఇక్కడ వేరియన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలమ్మా మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలి. అవునమ్మా? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలియాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తెలియాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఆ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? హియర్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? -4 to 4 అమ్మ. చూడండి ఇక్కడ మనం ఎలా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? కంటిన్యూస్ కదమ్మా, కంటిన్యూస్ కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ -∞ to ∞ x small fx of x dx. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏం పెట్టుకోవాలమ్మా? -∞ to ∞ ఉన్నాయి కదా. సో లిమిట్స్ ఏం పెట్టుకోవాలి? -4 to 4 x fx of x బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. pi by 16 cos of pi x by 8. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు pi by 16 కాన్స్టెంట్ కదా, బయటికి తీసుకొచ్చేసేయండి. ఓకేనా? ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ -4 to 4 pi by 16 ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి అమ్మా. x cos pi x by 8. సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు? హౌ టు డూ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్? cos how to do this? uv ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములా అప్లై చేయండి. -4 to 4 లిమిట్స్ -4 to 4. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అమ్మా, మనం ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి మనకి. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములా? u ఇంటిగ్రేషన్ v మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ u డాష్ ఇంటిగ్రేషన్ v. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానమ్మా. 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే? సో x స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. సో అప్పుడు మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? జస్ట్ ఇక్కడ x బదులు x స్క్వేర్, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా x స్క్వేర్, హియర్ ఆల్సో x స్క్వేర్. సో ఇది ఎలా చేస్తాం మనం? ఇక్కడ కూడా మనం uv ఫార్ములానే అప్లై చేస్తాం అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములానే అప్లై చేస్తాం. బట్ హియర్ x స్క్వేర్ cos ఆఫ్ pi x by 8. కాబట్టి ఇక్కడ 2 times uv ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అమ్మా మనం. 2 times uv ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసిన తర్వాత మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకేమా? అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం.
then you will be getting the expected value of x and expected value of x square. ఓకే అమ్మా, మనకి రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ రెండింటిని సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద రిజల్ట్, ద వేరియన్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? దిస్ ప్రాబ్లం హ్యావింగ్ 7 మార్క్స్. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో ఫస్ట్ మనకి వేరియన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలమ్మా. వేరియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ నే మనం వేరియన్స్ అంటాం. ఇదే ప్రాబ్లం మనం ఇంకో మోడల్లో కూడా చేయొచ్చమ్మా. ఎలాగా? సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే అమ్మా, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ whole square. What is x bar? X bar ante entama? Mean. Mean means expected value of x. So we are doing both the methods. Just expected value of x calculate chesi manam mu2 lo substitute chesina we are getting the result. Ledu ante simple ga e of x square minus e of x whole square. By using this formula also we are getting the result. Okay amma? So ee problem cheste maniki 7 marks vastayi amma totally. See the next problem. A random variable x has a probability density. See here, a random variable x has PDF small of x equal to 1 by b e power minus of x minus a by b. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమి ఇచ్చాము ప్రాబ్లం లో? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్. ప్రాబ్లం లో గివెన్ వాల్యూ వచ్చేసి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మా. ఫైండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఫైండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. Find its characteristic function. So how to solve this? How to solve this problem? What is characteristic function? Characteristic function means phi x of omega amma. Are you remember? Phi x of omega. What is the formula? Expected value of e power j omega x. Okay ma. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ పవర్ j omega x. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మా. ఎందుకంటే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం కాబట్టి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇంటిగ్రేషన్ minus infinity to infinity e power j omega x what is small f x of x here? 1 by b. One by b e power minus of x minus a by b.
dx. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయొచ్చమ్మా? ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తే మనకి వచ్చేసినట్టే. 1/b కాన్స్టెంట్ కదా, సో టేక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇక్కడ e పవర్ j ఒమేగా x ఇంటూ e పవర్, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మైనస్ ఎక్స్ బై బి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ బై బి అని రాయొచ్చు కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ e పవర్ x బై బి ఇంటూ e పవర్ a బై బి గా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. అవునమ్మా, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై బి ఇంటూ e పవర్ a బై బి. e పవర్ a బై బి కూడా కాన్స్టెంటే, సో టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో అంటే బయట ఏమొస్తుంది మనకి, 1/b e పవర్ a బై బి. ఓకే అమ్మా. సో ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఏముంటుంది మనకి, e పవర్ j ఒమేగా x మైనస్ x బై బి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, e పవర్ j ఒమేగా x మైనస్ x బై బి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం x ని కామన్ తీస్తే, ఇక్కడ మనం ఏం కామన్ తీయాలో అది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ పవర్ వచ్చినప్పుడు మనం దేనికి ట్రై చేయాలి, హియర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. సో మనకి లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఇన్ఫినిటీ ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ వచ్చినప్పుడు లిమిట్స్ మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కామన్ తీసుకుంటాం అమ్మా. ఎప్పుడు మనం ఏం ట్రై చేయాలి అంటే, వీఆర్ గెటింగ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ 0 కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సపరేట్ చేయాలి అంటే సమ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి దేర్. దట్స్ వై వీఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ ని సపరేట్ చేస్తామమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే అమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 వచ్చినప్పుడు ప్లస్ కామన్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటాం, 0 టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు మైనస్ కామన్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా, అలా ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్, దట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఓకే అమ్మా, క్యారెక్టరిస్టిక్ function. Then we are getting totally 7 marks. Okay, are you understand? సో అంటే టోటల్ గా మనం ఫార్ములాస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకొని ప్రొసీజర్ అనేది మనకి అర్థమైంది అంటే అట్లీస్ట్ యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ ఫార్ములాస్ అండ్ హౌ టు డూ ద ప్రొసీజర్. మనకి ప్రొసీజర్ అయినా కొంచెం తెలిసి ఉండాలమ్మా, అప్పుడే మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ సప్లీ పేపర్ అమ్మా యాక్చువల్లీ. So only one paper, supply paper means only one set. This is May 2018. Okay, ఇంకొక పేపర్ చెప్తాను, ఈ 2 పేపర్స్ రేపు చూపించండి. చూడమ్మా, దిస్ పేపర్ ఈస్ రెగ్యులర్ పేపర్, October or November 2018. Okay ma, see the short answers. 2 dice are thrown, what is the probability that the sum of the dice is 12? Okay ma, ikkada chudandi problem, 2 marks problem. 2 dice are thrown, 2 dice are thrown means how many outcomes will be getting? 6 square, totally 36 outcomes వస్తాయమ్మా. ఎలాగా 1 1 1 2 1
1 1 1 2. ఫస్ట్ శాంపిల్ స్పేస్ రాయాలమ్మా. ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడగానే వాట్ ఈస్ ద శాంపిల్ స్పేస్? శాంపిల్ స్పేస్ అంటే ఏంటమ్మా? The total possible outcomes in an experiment is called the sample space. Okay, ma? And so on. So 6, 5, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Total ga enno vastayi amma manaki? Total number of outcomes manaki 36 vastayi amma. Okay na? Favorable number of outcomes. What is favorable? Sum of 2 dice is 12. 2 dice 12 వచ్చే possibilities ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 1 1 చూసాం అనుకోండి. What is the sum? 2. 1 2 తీసుకుంటే sum is 3. 1 3 తీసుకుంటే sum is 4. అట్లా మనకి 12 వచ్చే possibility sum is 12 వచ్చే possibility ఉన్న outcomes ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? ఓన్లీ ఒక్క అవుట్కమ్ ఉంటుంది. ఏంటది? 6, 6 అంతే కదా? 6, 6 కి మాత్రమే మనకి టోటల్ గా సమ్ అనేది 12 వస్తుందమ్మా కదా? కాబట్టి హియర్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 1. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద probability equal to favorable outcomes? Number of favorable outcomes 1, number of total outcomes 36. Okay ma? So you'll be getting 2 marks. Okay, next, what is the relationship between CDF, cumulative distribution function, and PDF of a discrete random variable? అంటే చూడండమ్మా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి రిలేషన్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో అమ్మా. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. డిస్క్రీట్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? సమ్మేషన్ అనేది గుర్తు రావాలమ్మా. సో క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? probability distribution function ki another name manaki cumulative distribution function amma. Summation I equal to 1 to n p of xi u of x minus xi. Adi remember? Density function amma. Density function em vastundi? U కి బదులుగా del వస్తుంది. ఓకేనా? సో this is the formula. So write down the 2 formulas, then you will be getting 3 marks. Okay, next చూడమ్మా, find the mean value of a uniform random variable. Find the mean value of a uniform random variable. ఈ ప్రాబ్లం మనం నోట్బుక్ లో కూడా చేసామమ్మా. ఫస్ట్ యూనిఫామ్ రాండమ్ వేరియబుల్ అనగానే what is the density function for uniform random variable? Small fx of x equal to one by b minus a amma. The limits are a is less than x is less than b. Okay amma? So mean value means, mean value ante entama? Expected value of x ne manam mean value antam amma. Representation manam x bar go kuda తీసుకుంటాం. ఓకేనా? Expected value of x. Formula enti? Integration minus infinity to infinity x small f x of x dx amma. So 1 by b minus a x by
b minus a dx. ఓకే అమ్మా. సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? a plus b by 2 వస్తుందమ్మా. a plus b by 2 నోట్బుక్ లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఇంటిగ్రేషన్ x by b minus a dx. ఓకే అమ్మా, a to b. సో ఇక్కడ x కి ఇంటిగ్రేషన్ x square by 2 అమ్మా. ఓకేనా, x square by 2. x బదులుగా a b లో అప్లై చేస్తే b square minus a square by 2 into b minus a వస్తుందమ్మా. b square minus a square ని మళ్ళీ మనం b minus a into b plus a గా రాసుకుంటాం. సో b minus a న్యూమరేటర్ లో ఉంది, డినామినేటర్ లో ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతే b plus a by 2 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సో you will be getting 2 marks. So these are the short answers. Next essay question. చూడమ్మా, define and explain the following with an examples. Define and explain the following with an example. ఇక్కడ చూడమ్మా, మీకు స్టార్టింగ్ లో నేను సెట్ ప్రాబబిలిటీ ఇంట్రడక్షన్ మీకు ఏదైతే మెటీరియల్ ఇచ్చానో ఆ మెటీరియల్ లో స్టార్టింగ్ లో సమ్ డెఫినేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెట్ థియరీ మీద కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకేనా, అందులో ఇవి ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి. ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్, నెక్స్ట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. ఓకే అమ్మా, సో ఈ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా, write down these definitions and with an example also. సపోజ్ ఇక్కడ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ చూడండి అమ్మా. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక కాయిన్ టాస్ చేసాం అనుకోండి అమ్మా, మనకి హెడ్ ఆర్ టైల్ వస్తుంది. రెండు ఎట్ ఏ టైం వస్తాయా? మనకి రెండు ఎట్ ఏ టైం రాదు, ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టైల్. అంటే ఏంటి అది? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అవుట్కమ్స్. దట్ మీన్స్ we are not getting any common element for the two events తీసుకున్నప్పుడు కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేకపోతే ఆ 2 ఈవెంట్స్ లో మనం దాన్ని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటామమ్మా. అలాగే సపోజ్ ఇప్పుడు డైని రోల్ చేసాం అనుకోండమ్మా. డైని రోల్ చేసినప్పుడు మనకి శాంపిల్ స్పేస్ ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4 5 6. అందులో ఒక ఈవెంట్ గెటింగ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ అన్నాం అనుకోండి, 1 3 5 వస్తుంది. ఇంకో ఈవెంట్ గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అన్నాం అనుకోండి అమ్మా, 2 4 6. సో ఫస్ట్ ఈవెంట్ లో 1 3 5 ఉన్నాయి, సెకండ్ ఈవెంట్ లో 2 4 6 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్లో కామన్ గా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. ఓకే అమ్మా, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. ఓకే, సో ఈ డెఫినేషన్స్ రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలమ్మా. ఓకేనా, 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. చూడమ్మా, క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. మనకి ప్రీవియస్ పేపర్ లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అని అడిగామమ్మా. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, చూడండి, రిపీటెడ్లీ we are getting the formulas. That means we are getting the properties. Okay amma, capital fx of minus infinity equal to 0, capital fx of infinity equal to 1, capital fx of x is in between 0 and 1, x1 is less than x2 aithe capital fx of x1 is less than capital fx of x2. Are you remember the properties? So a properties raayalamma. Okay na. Next second question చూడండి, find the nth moment of the random variable x in terms of characteristic function phi x of omega. See here, what is the solution here? Find the nth moment of the random variable x in terms of characteristic function phi x of omega. Characteristic function ki nth moment calculate చేయమన్నామమ్మా. సో ఇది ఎలా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో మనం ఒక థీరం నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా?
థీరం నేర్చుకున్నామమ్మా. వాట్ ఈస్ ద థీరం? mn equal to minus j whole power n d power n phi x of omega by d omega power n at omega equal to 0. Are you remember this theorem? థీరం రాయాలమ్మా. థీరం చూడండి, స్ట్రైట్ గా ఇవ్వకుండా ఎలా ఇచ్చామో చూడండమ్మా. ఫైండ్ ది nth మూమెంట్ ఆఫ్ ది రాండమ్ వేరియబుల్ x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. అంటే nth మూమెంట్ ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దెన్ యు డిరైవ్ ద థీరం. ఓకే అమ్మా. సో మీ నోట్బుక్ లో ఉంది చూడండి. ఇక్కడ థీరం ఎలా ప్రూవ్ చేసాము అంటే phi x of omega means expected value of e power j omega x అమ్మ. సో e power j omega x అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ కదా, దాన్ని 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus and so on. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం. ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత దాని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసాం. తర్వాత phi x of omega వస్తుంది కదా, దాన్ని డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా చేసాం అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ n టైమ్స్ దెన్ వి ఆర్ గెటింగ్ దిస్ థీరం. ఓకే అమ్మా, మన నోట్బుక్ లో మెటీరియల్ లో ఉంది. ట్రై టు డూ దట్ థీరం హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండమ్మా. ఫైండ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఓవర్ ద ఇంటర్వల్ a, b. వేరియన్స్ అమ్మా, సేమ్ ఈ ప్రాబ్లం మీ నోట్బుక్ లో కూడా ఉందమ్మా. వేరియన్స్ మీన్స్ e of x square minus e of x whole square. లేదు అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x minus x bar whole square. యూనిఫామ్ రాండమ్ వేరియబుల్ కి లాస్ట్ పేపర్ లో మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాం కదా. మీన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? a plus b by 2. a plus b by 2 వచ్చిందమ్మా. మీన్ వాల్యూ మనకి a plus b by 2 వచ్చింది. సో ఈ పేపర్ లోనే, ప్రీవియస్ పేపర్ కాదు, ఈ పేపర్ లోనే చూడండి. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో ఏమో ఫైండ్ ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రాండమ్ వేరియబుల్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లో ఏమో ఫైండ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రాండమ్ వేరియబుల్. అంటే ఇక్కడ మనం మీన్ వాల్యూ ఏదైతే చేసామో దట్ మీన్ వాల్యూ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే అమ్మా, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ మీన్ వాల్యూ అనేది. ఓకే అమ్మా. సో వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్. x బార్ ఎంత వస్తుంది మనకి? a ప్లస్ b బై 2 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని అప్లై చేస్తే ఫైనల్లీ we are getting the variance value. Okay amma, same problem is in your notebook also. Okay amma. So now today we solve 2 papers. Those will be May 2018 supply paper, next October regular paper 2018 set 1 వరకు సాల్వ్ చేసామమ్మా. ఓకేనా. సో ఈ టుడే సాల్వ్ చేసిన 2 పేపర్స్ లో మనం 2 యూనిట్స్ లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చామో సో మనం సాల్వ్ చేయగలిగాం కదా. ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయగలం మనం? ఇఫ్ యు ప్రాక్టీస్ విత్ కాన్సంట్రేషన్. మీరు కాన్సంట్రేషన్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే, మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంటేనే, ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా గానీ మనం కంపల్సరీగా సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా. సో all of you solve these papers.
సో ప్రీవియస్ సెట్ 1 లో 3 షార్ట్ 2 ఎస్సేస్, ఇందులో కూడా 3 షార్ట్ 2 ఎస్సేస్. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే నాకు కాల్ చేసి అడగండి, రేపు చెక్ చేస్తాను. రేపు ఇంకో 2 పేపర్స్ చెప్తానమ్మా. ఓకేనా? రేపు ఇంకో 2 పేపర్స్ చెప్తాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ డౌన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ in your notebook. Okay, ma?